Hello my dear children, how are you? I think you all are well and fine. So today I am Amrita Ghosh, have come again in front of you with a new lesson which is from your textbook Amar Boi of class 2. Today we are going to learn the uses of this and these. So for this you have to at first open your textbook and go to page number 146. Now in the page number 146 of your textbook you can see there are some pictures and something is written just behind or just beside them. Just see on the top, in top section you just need to read them and count them. So in the top left corner of this page, just see there are 4 pictures. This is a pen, picture of a lion, just below them picture of a key, and just below them picture of a cat. Now just see what is written beside them. The first picture is a pen and here it is written, this is a pen. This is a pen. Now just below them, this is a lion. Next, this is a key, and just below them, this is a cat. So in Bengali when you translate them, it will be এটি হলো একটি পেন. This is a pen. This is a lion. এই হলো একটি সিংহ. This is a key. এই হলো একটি চাবির রিং. This is a cat. এটি হলো একটি বিড়াল. Now just look at the next section, that is the top right corner of this page. Here not only one pen or one lion or only one key and one cat is there. Instead of that there are pens, lions, there more than one, and just written beside them, these are 2 pens. In Bengali এগুলি হলো 2টি পেন. These are 3 lions. এগুলি হলো 3টে সিংহ. These are 4 keys. এগুলি হলো 4টি চাবিকাঠি বা চাবি. These are 5 cats. এগুলি হলো 5টা বিড়াল. এবার যদি তোমরা এখানে ছবিটা দেখে মোটামুটি একটা পার্থক্য বুঝতে পেরেছো যে কখন আমরা দিস ইউজ করব আর কখন আমরা দিস ইউজ করব, অর্থাৎ দিস আর দিজের ব্যবহার একটু ভালো করে লক্ষ্য করলে তোমরা বুঝতে পারবে যে দিস ইউজ হচ্ছে বা দিস আমরা THIS দিস ব্যবহার করছি সেক্ষেত্রে যখন কি না ছবিতে একটা ছবি রয়েছে, অর্থাৎ কোনো একটা জিনিস রয়েছে, আর আমরা দিস ব্যবহার করছি যখন একের বেশি জিনিস রয়েছে. এই বিষয়ে তোমরা যদি ভিডিওতে দেখো, লক্ষ্য করো ডিফারেন্স বিটুইন দিস অ্যান্ড দিজ, পার্থক্য দিজ আর দিজের মধ্যে. তো এই দুটোর মধ্যে একটা বানানগত পার্থক্য তো রয়েছে. দিজ বানান হচ্ছে THIS আর দিজ বানান হচ্ছে THESE. এবার THIS দিস এর নিচে দেখো কি লেখা রয়েছে, 1
ব্র্যাকেটে সিঙ্গুলার, আর THESE দিজের নিচে লেখা রয়েছে মেনি ব্র্যাকেটে প্লুরাল। Now you have already got an idea from your previous chapters that one indicating or singular number indicating an object, a particular or an object. That means there is something which is in number 1. But in case of these, there are many objects. But in these both case, there is a similarity. এদের মধ্যে একটা মিল আছে, সেটা হলো দিস আর দিস এই দুটোই কিন্তু আমরা ব্যবহার করব যখন কিনা কোনো জিনিস আমাদের কাছে থাকবে। কিন্তু পার্থক্যটা কোথায়? যখন একটা থাকবে অর্থাৎ ওয়ান অর সিঙ্গুলার নাম্বার, তখন হবে দিস, THIS দিস। আর যখন অনেকগুলো থাকবে তখন হবে দিস। তাহলে এনি অবজেক্ট হুইচ ইজ নিয়ার টু আস, if this is in one number or in a singular form, then it will be this. And when there are many objects which are near to us, then we will use these instead of this. Okay, now go to page number 146 of your textbook again and just see in below section there are some pictures and something is written beside them, so you have to read them. So at first listen to me carefully and then you will read in your own. Now these are two bats. Now in the first picture these are two bats, এগুলি হলো দুটি ব্যাট। These are three apples, এগুলি হলো তিনটি অ্যাপেল বা তিনটি আপেল। These are four dolls, এগুলি হলো চারটি পুতুল। These are five hens, এগুলি হলো পাঁচটি মুরগি। তো এবার কিছু ছবি। Now there are some pictures for you for your guidance to help you. So now just see this picture. There are two pictures actually. The first one is this is an apple. এখানে একটা অ্যাপেল দেখানো আছে, একটা আপেল দেখানো আছে এবং সেখানে দেখো বলা রয়েছে দিস ইজ অ্যান অ্যাপেল। একটা আপেল, তাই আমরা দিস ইজ অ্যান অ্যাপেল করেছি। কিন্তু যখনই দেখবে দিস অনেকগুলো আপেল রয়েছে যে ছবিটায়, সেখানে কি লেখা আছে? দিস আর 7 অ্যাপেলস। অনেকগুলো আপেল দেওয়া ছবিটায় লেখা রয়েছে দিস আর 7 অ্যাপেলস। এখানে এগুলি 7টা আপেল, এগুলি হলো 7টি আপেল। গো টু দ্য নেক্সট পিকচার। দিস ইজ আ বুক, এটি হলো একটি বই। দিস আর 3 বুকস, এগুলি হলো 3টি বই। দিস ইজ আ ডল, এটি হলো একটি পুতুল। দিস আর 3 ডলস, এগুলি হলো 3টি পুতুল। দিস ইজ আ বার্ড, as you can see there is only one bird is here, but just beside them these are 6 birds. Now there are 6 birds are flying, that's why we are using these instead of this. So that's why it is written these over here. These are 6 birds. Now go to the next. This is a mango. These are 5 mangoes. Now the difference is, as there is one mango, so we are using this, but as in the right hand picture you can see there are 5 mangoes, there are mangoes more than one, that's why we are using these. Then the next picture, this is a dog, but just beside them these are 9 dogs. এখানে 9টি কুকুর আছে। একবার গুনে দেখো তো ছবিটা, 9টা কুকুরই আছে তো? একদম ঠিক, 9টা কুকুর আছে। নেক্সট, দিস ইজ আ কার। দিজ আর 9 কার্স। দিস ইজ আ কার, এখানে একটা গাড়ির ছবি, তাই আমরা করেছি দিস ইজ আ কার। দিস ইজ এ কার, আর এখানে 9খানা গাড়ি আছে, তাই দিজ আর 9 কার্স।
নেক্সট দিস ইজ আ ট্রি, এখানে একটা গাছ আছে তাই এটি হলো একটি গাছের ছবি বা এটি হলো একটি গাছ। দিজ আর ট্রিজ, এগুলি হলো গাছ। দিস ইজ আ পেন্সিল, এখানে একটা পেন্সিলের ছবি আছে তাই এটি হলো একটি পেন্সিল। দিজ আর 8 পেন্সিলস, এগুলি হলো 8টা পেন্সিল। দিস ইজ আ ফিশ, দিজ আর 2 ফিশেস। নাও দিজ আর পিকচার্স অফ ফিশ, দিজ আর পিকচার্স অফ ফিশেস। তো যখন একটা মাছ তখন দিস ইজ আ ফিশ, যখন অনেকগুলো মাছ বা একটার বেশি মাছ, 2টো মাছ আছে তাই দিজ আর 2 ফিশেস। দিস ইজ আ বেলুন, দিজ আর বেলুনস। আমরা বেলুন সবাই খুব ভালোবাসি, দারুণ লাগে। তো জন্মদিনের সময় আমরা অনেকেই বেলুন টাঙাই বাড়িতে। তো এই হচ্ছে সেই বেলুন। তো যখন আমরা অনেকগুলো বেলুন টাঙাবো তখন আমরা কি বলবো? দিজ আর বেলুনস, এইগুলি হলো অনেকগুলো বেলুন। আর যখন একটা বেলুন থাকবে, বাবা যখন আমাদের একটা বেলুন কিনে দেয় তখন আমরা বলবো দিস ইজ আ বেলুন। দিস ইজ আ কাইট, আমরা যখন হাতে একটা ঘুড়ি ওড়াই তখন দিস ইজ আ কাইট। কিন্তু যখন আমরা অনেকগুলো ঘুড়ি হাতের সামনে দেখতে পাই বা যখন আমাকে বাবা অনেকগুলো ঘুড়ি কিনে দেয়, আমার হাতে তখন 4টে ঘুড়ি যদি থাকে তখন আমরা কি বলবো? দিজ আর 4 কাইটস। ওকে, নাও গো টু দ্য নেক্সট section, that is the worksheet section of your book, and for this you have to open your page number 150 of your book. 150 পাতায় চলে যাও এবং সেখানে গিয়ে দেখো এখানে কিছু কাজ করতে দেওয়া আছে তোমাদের, যেগুলো তোমরা একটু আগে পড়লে সেরকম, সেই থেকে তোমাদের একটা আইডিয়া তৈরি হয়ে গেছে যে কোথায় আমরা দিস বসাবো, কখন আমরা দিস বসাবো। এবং তার সাথে সাথে আশা করি এই আইডিয়াটাও তৈরি হয়ে গেছে যে যখন আমরা একটা কিছুকে দেখাচ্ছি, অর্থাৎ কোনো একটা জিনিসকে বোঝাচ্ছি, তখন আমরা লিখছি দিস ইজ, THIS, দিস, IS, ইজ। আর যখন আমরা অনেকগুলোকে বোঝাচ্ছি বা অনেকগুলো জিনিস যখন আমাদের হাতের কাছে রয়েছে, অনেকগুলো অবজেক্ট যখন রয়েছে, তখন আমরা কী করছি? দিস, THESE, দিস আর ARE। তাহলে দিস ইজ হয় সবসময় আর দিস আর হয় সবসময়। ঠিক আছে, তাহলে দেখো ফার্স্টের ছবিটাই, জাস্ট সি দ্য first one. The first question is given, you need to just fill the gaps, শূন্যস্থানগুলো পূরণ করতে হবে with correct words, and for help you need to see the pictures. Now these are 3. Now in this picture you can see there are 3 balls, so you have to write there balls, not ball. আমরা কিন্তু বল লিখবো না, কারণ একটা হলে আমরা বল লিখতাম, কিন্তু যেহেতু এখানে 3টে আছে তাই আমরা লিখবো বলস। আমরা এর আগেও পড়েছি যখন 1 বা সিঙ্গুলার হয় তখন আমরা যেটা নাউন সেটাই রেখে দিই, কিন্তু যখন আমাদের সিঙ্গুলারটাকে প্লুরাল করা হয় তখন আমরা সেটাকে, বা মেনি করা হয় তখন আমরা সেই নাউনের সাথে একটা এস যোগ করি। তাহলে বলস, BALLS, বলস। দ্য সেকেন্ড ওয়ান, দিজ আর ড্যাশ ড্যাশ। দিজ আর 2 গার্লস, এখানে TW 2 গার্লস হবে কেন না? কারণ এখানে 2টো মেয়ে আছে তাই আমরা 2 কথাটা অ্যাড করলাম, TW 2 গার্লস। দিজ, দেখো তারপরে প্রশ্নটা, দিজের পরে 3টে ফাঁকা জায়গা রয়েছে, এই 3টে ফাঁকা জায়গাতে বা 3টে শূন্যস্থানের জায়গা আমাদের বসাতে হবে উত্তর। তো দিজের পরে কী বলেছিলাম সবসময় হয়? দিজের পরে সবসময় আর হয়, ARE, আর। তাহলে দিজ আর কতগুলো হ্যাট আছে? 4, তাহলে FOUR, 4 হ্যাটস। অ্যান্ড দ্য লাস্ট ওয়ান, এখানে কিন্তু কিছুই লেখা নেই, তো আমাদের পুরোটাই লিখতে হবে। প্রথম ওয়ার্ডটা কী হবে? THIS, দিস, না THESE, দিস, কোনটা হবে? একদমই ঠিক, আমরা ছবি দেখে বুঝতে পারছি যেখানে একটা নয় অনেকগুলো কাপ আছে, তাই আমরা অবশ্যই দিজ করব, THESE, দিজ আর 5 কাপস। দিজ আর 5 কাপস। Now go to the next section. You just need to fill in the gaps with this and these. আগের বারেটা আমরা শুধু দিসই দেখলাম, বেশিরভাগটাই হয়েছে, কিন্তু এরপরের বারে আমাদের এখানে সেকশনটায় রয়েছে দিস হতে পারে বা দিসও হতে পারে, কিন্তু কখন আমরা দিস বসাবো কখন আমরা দিস বসাবো এটাই তোমাদের আসলে করতে হবে। সো এই অংশটা কিন্তু আমি বলে দেবো না, এই অংশটা তোমরা নিজেরা করবে।
এবং আমি উত্তরটা দিয়ে রাখছি, তোমরা পরে সেটা থেকে চেক করে নেবে। এখানে ওয়ার্কশিটটা সলভ করা রয়েছে, কিন্তু তোমরা আগে এই ওয়ার্কশিটটা দেখবে না, তোমরা আগে উত্তরটা করবে, তারপরে তোমরা এই ভিডিওতে গিয়ে তোমরা এই ওয়ার্কশিটটা দেখে নিতে পারো, একদম শেষেই রইল। সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, আই থিঙ্ক this video will help you for your future lessons. So take care and bye bye.